পেপারস, হ্যাঁ, এগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো। দিস পার্ট 1 আর পার্ট 2 will be covered by Lieutenant Colonel Farooq. এখানে কি কি আছে পড়ো দেখি। Claims, disputes and arbitration procedure, communication, concepts, methods and strategies for effective speaking and interpersonal communication, business and engineering reports, proposals and messages, conducting meetings and waiting minutes of the minute, code of ethics for engineers, MOI, method of instruction. So these are your contents. এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, এইখানে এই যে প্রজেক্ট সাইকেল, ক্যারেক্টারিস্টিক্স, তারপরে তোমার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল, এখানে কিন্তু there is no fixed literature textbooks. We will follow various government's rules and regulations that are available in Central Procurement Technical Unit, in Planning Commission's websites, and also procurement process done by various government agencies. We will follow that. So you will not get the definite books here. So if you don't follow the class, it will be very difficult for you to answer the final exam question, because every single bit, whatever is written in the textbook, will not be available here. We will discuss many things, many practical things, which are not available in the form of textbooks. So we'll teach you, we'll give you guidelines, but main discussion will be in the class. In fact, it was earlier a combination of sessional and the theory. So that's why in the sessional many things people used to learn. Here you have no sessional. So you have to learn everything in the class. So if you remain absent, it is not possible for any single person to get even B in this subject. But if anybody remain present in this subject, it is very easy to get A+. So now choice is yours. If you think that you need not to attend the class, or you can attend at the mid of the class, or this of the class, and then problem with the net and all. So at the end of the day, you will be the loser. We can't help you. MIST will do its question and exam in time. So আমার কথা যদি তোমরা বুঝতে পারো, তাহলে we remain serious from the very first class. The turn up I have got today, I am not actually satisfied. I want definite improvement in the next class. আমাদের এখন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এটা ঠিক আছে, যে ফাইনাল এক্সাম 70%, CT 5%. So obviously this distribution will be done as per the latest policy. But latest policy, is it okay? হ্যাঁ বলো। Yes sir, আমাদের এমক্যাম এ এভাবে প্রোভাইড করা আছে। CT 15%, attendance, assignment and observation বাকি, ঠিক আছে তো? Yes sir, attendance, I'm sorry sir, attendance এ কোনো মার্কস তো থাকার কথা না স্যার, ক্লাস পারফরম্যান্সের জন্য মার্কস আছে স্যার। আমি এখনই আপনাকে একটু বলছি চেক করে। আচ্ছা, ফুল সেমিস্টার স্যার, আমার জন্য পরবর্তীতে বেস্ট টু কাউন্ট করা হবে 60 মার্কস, ক্লাস পারফরম্যান্সে 15 মার্কস স্যার। এইভাবে টোটাল 120 মার্কস দেওয়া হয়েছে। ক্লাস পারফরম্যান্স স্যার, ইয়েস স্যার, ক্লাস পারফরম্যান্সে 15 মার্কস দেওয়া অ্যালট করা হয়েছে স্যার। পার্সেন্টেজ করলে এটা আসবে, ক্লাস পারফরম্যান্সে কত মার্কস সেটা বললাম।
স্যার দেওয়া হয়েছে 15 মার্ক, 18% আসছে। 18%. ইয়েস স্যার। আর স্যার মিড টার্মে আসছে স্যার 37.5 মার্কস আছে মিড টার্মে। মিড কত? 37.5। 80% মানে কত মার্কস? স্যার আমি মনে ক্যালকুলেশনে একটু ভুল করেছি স্যার, ওটা 18 হবে না, ওইটা 15 হবে। 15% কত মার্কস? স্যার 15% 15 মার্কস আছে। 15? জি স্যার। তাহলে 100 তে যাও, এটা কারেকশন করে আমাকে দিবে, আমি পরে আমি ঠিক করব। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। হাওয়ার এটা যেটা লেটেস্ট পলিসি আছে সেই অনুসারে এটা হবে। স্যার শুধু মার্ক সিটি মিড টার্ম আর পারফরমেন্সের জন্য, আর কোথাও মার্ক নেই। ক্লাস পারফরম্যান্স মিড এবং সিটি। সিটি মিডের সাথে সম্ভবত অবলিক অ্যাসাইনমেন্টও আছে। স্যার এমকে আমি শুধু মিড টার্ম 45 লেখা আছে। না, পরে লেটেস্ট আর একটা চিঠি সার্কুলেট হয়েছে। ও স্যার ওটা হয়তো তাহলে আপডেট করেনি। ওটা এমকেএম ওগুলা কনভার্ট করে এমকেএম এ দিতে হয়, বাট এটার আরো ডিস্ট্রিবিউশন আছে। জি স্যার। তোমরা এমকেএম ওটা তোমাদের জন্য না, এমকেএম হচ্ছে ওটা ফাইনাল এমআইএসটি, ওগুলা এক্সাম সেকশন ওগুলা ঠিক করবে। হাওয়ার আই উইল সি ইট, আমি এখন এটা পাই নাই, এটা পেলে আমি তোমাদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো। সো আমাদের that's all about our course arrangement. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. There is a course arrangement. Now, let us see the few projects. যেগুলো project নিয়ে আমরা আলোচনা করব। So this is, you see, this is a complete project. You know about this project. So it had a time, it has a physical entity, and it has got a duration, which has got a starting time, ending time. And it has got physical significance and contribution to the human life, contribution to the national economy. With all this, we call it a project actually. This is a marine drive project. এখানে দেখো এই এস্টিমেটেড কস্ট থেকে শুরু করে ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3 তিনটা ফেজ এই প্রজেক্টটা বাস্তবায়ন হচ্ছে। তো এই যে একটা প্রজেক্ট কিভাবে বাস্তবায়ন হবে এবং how it will be conceived from the very beginning, we'll be learning that. So we have seen it. Now let us see. Now let us see our স্ক্রিনটা চলে গিয়েছে স্যার। স্ক্রিনটা চলে গিয়েছে না? Can you see the screen now? জি স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, so let us see our first lesson. What is our first lesson? The project cycle. The project cycle. Achha. Now, before going to everything, first we should know what is a project. So can anyone read it for me? Yes, sir. So a project is a unique set of coordinated activities with definite starting and finishing points undertaken by an individual or organization to meet specific objectives within definite schedule, cost and performance parameters. Well, তাহলে এখানে কি কি জিনিস আছে এটা? It is undertaken by an individual or an organization. তাই না? Actually, project is nothing but a set of coordinated activities, and these sets are actually unique. একটা প্রজেক্টের তোমার অ্যাক্টিভিটি
may not be similar to the other project. However, there are many identical things, but actually a project is always remain unique in its status. And if there is no starting or no ending point, we cannot call it actually a project. And it may be a project, but if it doesn't have an objective, then it doesn't really qualify the definition of a project. So, and also it has got some performance parameter also. আমি কত কস্ট ইনভলভ করে ওখান থেকে কতটুকু পারফরমেন্স আমি অ্যাচিভ করব, that assessment also I have to do. So if all these things are met together, we call it as a project. So this reference is British Standard 6079/1 দেওয়া আছে. So there are a lot of definitions you get in many books. So we are here, we have standardized, we have taken the actual definition from a standard. So we'll follow it. Now, let's see. Then what is really task? Task versus project. What is the task? বলো, task বলতে আমরা কি বুঝি? স্যার একটা স্পেসিফিক ইভেন্ট স্যার বা একটা স্পেসিফিক কাজ। Listening to an email or making some coffee, writing letter, creating party, writing a book. These all are, in fact, writing a book is, you cannot call it as a project. You are writing a letter. You cannot call it as a project. It has got definite objective also. It has got a starting time, ending time also. But it disqualifies to become a project. So এখন তো বুঝতে পারছো কি কারণে we cannot call it as a project but rather than a task. Yes, sir. এখন যদি আমাদের প্রজেক্ট যদি হয় তাহলে কি হতে হবে? স্যার এটার একটা সিকোয়েন্স থাকতে হবে স্যার, এটা একটা এন্ড গোল থাকতে হবে স্যার, এটা একটা স্যার নির্দিষ্ট প্রসিজার থাকতে হবে স্যার। হ্যাঁ, এবং a project is actually a set of coordinated tasks. Writing a book is not actually a set of coordinated tasks. Well, যখন আমরা ধরো একটা বড় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা এই ধরনের বড় একটা বই আমরা লেখার জন্য আমরা বিভিন্ন রাইটার এবং একটা বড় একটা সংস্থা গড়ে তুলি, তখন কিন্তু এটা আসলে একটা merely not writing a book, that is merely writing a project. সেটা that becomes a project. So দেখো এখানে প্রজেক্ট হতে গেলে এটা কি করতে, এটা big work with a lot of tasks arranged sequentially to achieve a preferred goal. And latest এটা কি, one short, time limited, goal directed, major undertaking requiring the commitment of varied skills and resources. বিভিন্ন স্কিল পারসন এবং রিসোর্স পারসনের আমাদের এখানে কি দরকার, ইনপুট প্রয়োজন। একটা প্রজেক্টে ড্রয়িং করার জন্য তোমার অটোক্যাড অপারেটর লাগবে, ডিজাইন করার জন্য ইউনিট ইঞ্জিনিয়ার্স, এক্সিকিউশন করার জন্য ইউনিট সাম কন্ট্রাক্টর, দেন গ্রাউন্ডে বিভিন্ন ধরনের রিয়েলিটি ফেস করার জন্য ইউনিট specialist. You need the specialist, you may need the specialist on you need a geotechnical specialist, maybe environmental specialist, social specialist. So a lot of skilled person you need with varied skills. So actually this is called project. Now you see features. So 5 features of a project. What are those? The first one, what we can define?
ফার্স্ট ওয়ানটা কি বলতে পারি আমরা? স্যার টাইম পিরিয়ড স্যার, স্কেডিউল স্যার। স্কেডিউল। এন্ড সেকেন্ড? আর যে রিসোর্সটা স্যার আমি ওই প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবো স্যার, সেটার একটা স্যার মানে পরিষ্কার ধারণা থাকা স্যার। আচ্ছা, দেন থার্ড? স্যার আমার স্পেসিফিক গোল আসলে এই প্রজেক্টটা কি করতে চাই, মানে আমি আসলে কি অ্যাচিভ করতে চাই সেটা ক্লিয়ার থাকা স্যার। এন্ড ফোর্থ? স্যার আমি যে প্ল্যানটা স্যার ব্লুপ্রিন্টটা করেছি স্যার আমার প্ল্যানিং এর সময় স্যার, সেটাকে স্যার মাঠে এক্সিকিউট করা স্যার প্রপারলি। এন্ড স্যার যে মানুষগুলোকে আমি পাচ্ছি স্যার এই প্রজেক্টের জন্য তাদেরকে স্যার মানে তাদেরকে স্যার হচ্ছে মানে ইনভলভ করতে পারবে। মানে ইউজুয়ালি it will involve a team of people. আমরা প্রজেক্ট যখন বলবো তখন আমি টিম অফ পিপল এটা এখানে থাকবে, ঠিক আছে? আর রিসোর্সেস গুলো কি কি? এটা কিন্তু ফিচার এক জিনিস, হ্যাঁ, ফিচার এক জিনিস, রিসোর্স আরেক জিনিস। রিসোর্স মানে কি? আমার সম্পদ তো থাকবে স্যার, সম্পদ এবং সীমাবদ্ধতা, হ্যাঁ, দুইটাই কিন্তু আসলে আমাদের এখানে দরকার। মানে আমাদের এখানে কি কি? টাইম, হ্যাঁ, আমার টাইম যে রিসোর্স, এট দ্য সেম টাইম ইট ইজ এ কনস্ট্রেন্ট অলসো। হ্যাঁ, পিপল, আমাকে বেশি পিপল যদি আমি এঙ্গেজ করি তাহলে কি আমার কস্ট বেড়ে যাবে স্যার। কস্ট বেড়ে যাবে। আবার এট দ্য সেম টাইম ইট ইজ রিসোর্সেস, পিপল আমার লাগবে। সো এই কনস্ট্রেন্ট মানে হচ্ছে আদার ওয়ে ইউ ক্যান সে লিমিটেশন অলসো। দুটাই কিন্তু কনফ্লিক্টিং রিকোয়ারমেন্ট। দেন মানি এট দ্য সেম টাইম সেভও করতে হবে, আর এট দ্য সেম টাইম মানি ফ্লোটাও আমাকে বজায় রাখতে হবে। আবার কিছু কিছু প্রজেক্ট আছে মানি ইজ নট এ প্রবলেম, লাইক আমি তাজমহল বানাবো, মানি ইজ নট দ্য প্রবলেম। বুর্জ খলিফা বানাবো, সো মানি ইজ নট দ্য প্রবলেম, but the structure beauty is an important. So there are variations. Sometimes you call it constraint, স্যার এই sometimes ভেরিয়েশন you কি call স্যার it পারপাসের উপর resource. ডিপেন্ড করবে স্যার? অবশ্যই পারপাসের উপর নির্ভর করবে। হ্যাঁ, তুমি এখন সাগরের মাঝখানে একটা 100 তলা বিল্ডিং বানাতে চাও, তো সেখানে মানি ইজ নট দ্য প্রবলেম। If you don't have money, you don't go for that type of luxury project. But at the same time তুমি লো কস্ট হাউজিং বানাতে চাও মাস পিপলকে দেওয়ার জন্য, সেখানে কিন্তু টাইম ইজ অলসো এ প্রবলেম and also money is also a problem, because money you have to arrange from different sources. You have to raise funding, ask many solvent people to donate some money. So ওখানে কিন্তু মানিটা at the same time resource, at the same time constraint. বুঝতে পেরেছো? বুঝা গেল কতটা? আচ্ছা, দেন equipment. You have to mobilize actual equipment, required equipment in required time. যখন যে ইকুইপমেন্টটা লাগে তখন সেই ইকুইপমেন্টটা তোমাকে টাইমলি প্রোভাইড করতে হবে। Then comes your facilities. You have to provide adequate facilities to use all these resources. So these are actually কি বললাম, not only resources, they all are constraint also. বুঝতে পেরেছো? So এটা বলে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার। একটা প্রজেক্টের কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার থাকবে? অবজেক্টিভ, হ্যাঁ, তারপরে কি থাকবে? লাইফ স্প্যান থাকবে, এরপর একটা কি বড়? স্যার সিঙ্গেল এন্টিটি স্যার। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই ইউনিক সোর্স, একটা এন্টিটি থাকতে হবে, না থাকলে এটা হবে না। There will be teamwork also. Then it have a life cycle also, তাই না? Then it should have a uniqueness, অর্থাৎ no one project is unique to other one. প্রত্যেকটা প্রজেক্টেরই কিন্তু এক একটা ভেরিয়েশন আছে। কোনো মানুষই একজন আরেকজন মানুষের ম্যাচ করে না।
হয়তো কিছু সাদৃশ্য থাকে, but every man is unique in his character, in his nature. Every man, woman, whatever you say. Then change. What do you mean by change? কি কেউ বলতে পারবে চেঞ্জ একটা প্রজেক্টে? বলো, চেঞ্জটা কি বলো? হ্যাঁ, এনিওয়ান ক্যান হাইলাইট? কে স্যার বলবে? প্রজেক্টের দেখা যাচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট বেসিসে অন বেসিস অফ রিকোয়ারমেন্ট চেঞ্জটাও এটা একটা স্যার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার স্যার। মানে আমার একটা প্ল্যানে সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে স্যার অ্যাকসেপ্টেবল হতে হবে স্যার। হ্যাঁ, আমি যদি ওখানে রিজিড থাকি তাহলে হবে না। আমাদের মিলিটারিতে এটাকে আমরা বলি ফ্লেক্সিবিলিটি। ঠিক আছে, ইউ আর মেকিং এ প্ল্যান, সো while executing some adjustments are always required, so that adjustment is actually you call it a change. Then successive principle, এটা মানে কি? অর্থাৎ আমি আমার প্রিন্সিপাল কি আমি I will achieve degree here, so আমার সাকসেসিভ প্রিন্সিপাল কি আমি আগে এখন আমি টার্ম 1 পাস করব, টার্ম 1 এ ভালো রেজাল্ট করব, দেন ইউ কাম টু টার্ম 2, কোন কারণে টার্ম 2 তে খারাপ রেজাল্ট করলে আমি সাপ্লিমেন্টারি দিয়ে সেটাকে আবার ভালো করব, then I will go to term 3 and term 4, level 4, and finally I will achieve my degree. So my main goal is ahead, but I have to achieve that goal, I have to move in a progressive way, successive way. That is we call successive principle. ঠিক আছে? Then আর একটা কি বললাম, মেড টু অর্ডার। মেড টু অর্ডার মানে কি? প্রজেক্টের কারণে যখন আমার যেটা লাগবে সেটা আমাকে এনে দিতে হবে। I have to order and সেটা লাগবে, এনে দিতে হবে। আমার এই মুহূর্তে 2 জন ইঞ্জিনিয়ার দরকার, রিসোর্স পারসন দরকার, প্রজেক্ট ডাইরেক্টর শুড অ্যারেঞ্জ করতে। আমার এই মুহূর্তে 5টা স্পেশাল ইকুইপমেন্ট এটাকে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। আমি আর্থওয়ার্ক করছি ফাউন্ডেশন লে করার জন্য, প্রচুর পানি উঠছে, এই মুহূর্তে আমার 10টা পাম্প আনতে হবে। তোমাকে সেই মুহূর্তে যদি সেটা না আনা হয় তাহলে তোমার প্রজেক্টটা ডিলে হয়ে গেছে। এবং ওটা যে আনতে হবে, এই যে অর্ডারটা দিতে হবে, ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল যে তুমি কি অর্ডার দিচ্ছ, কি ওটা দিয়ে কি কাজ হবে, কি হবে, কতটুকু তোমার ওখান থেকে আউটপুট আসবে। তো দিস ওয়ান ইউনিটি অ্যান্ড ডাইভার্সিটি। প্রত্যেকটা প্রজেক্টে সে এমনিতে যেরকম হি ইজ unique in nature, at the same time every project has got diversity and high level of subcontracting. বড় বড় প্রজেক্ট গুলোতে যদি আমার সাবকন্ট্রাক্ট করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা এগিয়ে যায়। মনে করো তুমি একটা রোড কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট পেলে, সেখানে অনেকগুলো ব্রিজ আছে, অনেকগুলো কালভার্ট আছে, আমি যে প্রত্যেকটা ব্রিজ এবং কালভার্টের জন্য যদি আবার সেপারেট কন্ট্রাক্টিং করি, সাবকন্ট্রাক্টিং করি, এবং আমার মূল কন্ট্রাক্টর থাকলো রাস্তার, কিন্তু ওগুলো হলো সাব কন্ট্রাক্ট। একটা ফ্লাইওভারও আছে, তার জন্য আরেকটা সাব কন্ট্রাক্ট। আমার এখানে প্রচুর আর্থওয়ার্ক করা লাগবে, আর্থওয়ার্কের জন্য আরেকটা ভালো সাব কন্ট্রাক্ট রাখলাম। ঠিক আছে? তো এইভাবে মাল্টিপল কন্ট্রাক্টর যদি আমি ইনভলভ করি, ন্যাচারালি আই ক্যান নট ডু এভরিথিং, আই হ্যাভ টু গেট দ্য হেল্প অফ কন্ট্রাক্টরস। সো এই হাই লেভেল অফ সাব কন্ট্রাক্টিং যেখানে ভালো আছে সেই প্রজেক্টটা ভালো, দেন রিস্ক এন্ড আনসার্টেনিটি তোমাকে ইয়াক করতেই হবে। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট আওয়ার টুডেস ক্লাস। সো আমরা এই যে 12টা আমরা দেখলাম, প্রজেক্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার দেখলাম, এইগুলা তোমরা এস চৌধুরীর বইতে পাবে। আমি তোমাদেরকে এস চৌধুরীর বই তোমরা লেবে পাবে, কি বলে তোমাদের লাইব্রেরিতে অ্যাভেলেবল। হ্যাঁ, তোমাদের কি বইটা আছে?
হ্যাঁ না স্যার এখন আচ্ছা, তোমরা ইয়াতে দেখবে লাইব্রেরিতে ওই বইটা আছে, তো লাইব্রেরি থেকে তোমরা ওই বইটা নিবে। হ্যাঁ, এখানে ওই বইতে সবকিছু আছে available। আমি এখন যেগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি এই বইগুলো ওখানে সবগুলাই ওইখানে আছে, ঠিক আছে? তো স্যার বইয়ের নামটা কি আবার একটু বলা যাবে কষ্ট করে? কষ্ট করেই বলতে হবে তোমাকে, ধরো বলছি আমি। আহ, আহ, এখানে আছে কত? এটা তো মনে হয় ইনিশিয়াল স্লাইডে ছিল, যাই হোক আমি এখানে স্লাইডটা ছিল না। লিস্ট অফ বুকস, ওকে স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে। স্যার চলে গিয়েছে স্যার, এখন হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, রেফারেন্স বুকে দেখো তোমাদের এই যে লিস্টারের বইটা তোমরা পাবে, এটা অ্যাভেলেবল কম। আর প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এস চৌধুরীর বইটা, এটা প্রচুর অ্যাভেলেবল তোমাদের লাইব্রেরিতে, প্রচুর অ্যাভেলেবল। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ফর বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, এটা তোমাদের নিকোলাসের বইটাও তোমাদের ইয়াতে আছে, লাইব্রেরিতে আছে, তবে এটা আমাদের খুব একটা কম পড়বো। আর ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স বইটা, এটা লেফটেন্যান্ট ফারুক পড়াবে। এই এথিক্স বইটা এটাও ইয়াতে প্রচুর অ্যাভেলেবল, ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্সটা। প্রফেশনাল প্র্যাকটিসের জন্য, কমিউনিকেশনের জন্য তোমাদের এই দুটো বই লাগবে। কমিউনিকেশনের জন্য বিজনেস করেসপন্ডেন্স এন্ড রিপোর্ট রাইটিং, এই আর.সি. শর্মা এন্ড কে মোহন, এই বইটা তোমাদের ইয়াতে অ্যাভেলেবল আছে, ঠিক আছে? আর আদার ম্যাটেরিয়াল, কন্ট্রাকচুয়াল ডকুমেন্ট, টেন্ডার প্রসেস, আরবিট্রেশন, এগুলো আমি তোমাদেরকে সাপ্লাই দেবো, এগুলো আমার পার্টের আমি। আচ্ছা, তোমরা আর একটা কাজ করবে, সেটা হচ্ছে তোমরা এই যে CPTU সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট প্ল্যানিং কমিশনের একটা অংশ, প্ল্যানিং কমিশন সিপিটিউ ওয়েবসাইটে ঢুকবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ স্যার আমাদের স্যার 9টা বাজে একটা ক্লাস আছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে তোমরা, আমি এখানে শেষ করছি। তোমরা সিপিটিউর ইয়াতে ঢুকবে, ওয়েবসাইটে ঢুকবে। সিপিটিউর ওয়েবসাইটে ঢুকে তোমরা ওখান থেকে পিপিআর রিলেটেড, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিলেশন পাবলিক প্রকিউরমেন্টের বইটা পাবে, সেটা তোমরা ডাউনলোড করে নিবে। এটা তোমরা মনে রাখবে সিপিটিউর ইয়াতে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে এখন